Good morning and praise the Lord, everyone. Let us praise God for this wonderful and precious morning. When we are gathered here, we feel the presence of God in each session of this service. So let us gladly worship Him and let us gladly participate in this service. As we read in Psalm 66:12, Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but Thou broughtest us out into a wealthy place. He has brought us out into a wealthy place. So His sanctuary is a wealthy place. So let us praise God and thank God for all His mercies. Amen. Praise the Lord. How many of you are happy to be here in the house of our Lord? Amen. Psalmist says, I called on the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a broad place. He is a living God. He's a God who answers our prayers. He is El Shaddai, almighty and all powerful. For with Him nothing is impossible. When He has purposed, no one can change His plans. When His hand is raised, there's none to stop Him. This Almighty God is moving in our midst this morning. Shall we all rise up to our feet and worship Him? Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working.
never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. God is real. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 He is a miracle working God. He is a way maker, a promise keeper. Let's give a big clap offering to our God this morning. Amen. Let's do it better. Can you all give a clap offering to our God? Amen. Amen. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. This morning you may be going through a tough time, a difficult time, pressed from all sides. You may even have lost your health, your wealth, or your relationship. You may have hit the end of the road, and you may have even given up the small faith and hope that you had in you. The author and finisher of your faith is renewing your faith this morning. The Lord of hosts says, my presence shall go with thee. I will show you great and mighty things. I'll make a way in the wilderness and streams in the desert. Make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. He will do something new today. He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way.
east winds, and we will cross the sea by foot. Shall we give a big clap offering to our God this morning? For He knows the plans He has for me. Plans to make me prosper. Plans to give me a hope and a future. He has inscribed me in the palms of His hands. He will not leave me nor forsake me. Every hand lifted high. Let's proclaim this in faith. Every hand lifted high. Let's proclaim this in faith. The Lord will perfect everything which concerns me. To Him alone be all glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. చిన్న ప్రార్థన చేసి మహాపరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, సర్వాధికారి అయ్యా, నీ పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములని ఇంతవరకు ఇంగ్లీష్ ఆరాధనలో ప్రభు అయ్యా మీరుండి మీకు మహిమకరంగా జరిగించుకున్నారు. మీకు స్తుతులు నాయన. ప్రభా ఆయన తెలుగులో నిన్ను ఆరాధించబోతున్నాగా ఆత్మతో సత్యంతో మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి కృప చూపించండి తండ్రి. నాయన ఈ యొక్క పాటలు మీకు మహిమ, ఘనత, ప్రభావం కొరకు నాయన ప్రభా నాయన ప్రభావం మీరే పొందుకొనమని నాయన యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఈ దినము మనం ఎంచుకున్నటువంటి 2 పాటలు. మొదటి పాట వాక్యమైనటువంటి దేవుని గురించినటువంటి పాట. కాబట్టి వాక్యము ఎంత బలమైనదో, ఎంత శక్తి గలదో దాని గురించి కీర్తనకారుడు వాక్యం మీద చక్కగా పాట రాస్తున్నాడు. మనము యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, ఆది యందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను అని చెప్పి రాయబడను. ఇన్ ద బిగినింగ్ వాజ్ ద వర్డ్, అండ్ ద వర్డ్ వాజ్ విత్ గాడ్, అండ్ ద వర్డ్ వాజ్ గాడ్. అదే 14వ వచనం కాడికి వచ్చేసరికి ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను. The word become flesh and made his dwelling among us. ఆ తర్వాత హెబ్రీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో కన్నా చూసినట్లయితే, పూర్వకాలంలో నానా విధములుగా నానా సమయముల్లో మన పితరులతో ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడాను దేవుడు అంచెదినముల యందు మనతో తన కుమారుని ద్వారా మాట్లాడాను. కుమారుని ద్వారా హీబ్రూ 1:1. In the past God spoke to our forefathers through the prophets and many times and in various was, but in these last days he has spoken to us by his son. కాబట్టి ఆయన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. హీ స్పీకింగ్ టు అస్ విత్ వర్డ్. కాబట్టి కీర్తనాకారుడు ఏమంటున్నాడంటే, అయ్యా నీకు నీ సేవకును దయ చేయబడినటువంటి ఆ యొక్క మాటను జ్ఞాపకం చేసుకో. నీ వాక్యమే నాకు శ్రమల్లో నెమ్మదినిచ్చింది, నా బాధల్లో నెమ్మదినిచ్చింది. నీ వాక్యం నన్ను బ్రతికించింది. కాబట్టి రిమెంబర్ యువర్ వర్డ్ టు యువర్ సర్వెంట్ మై కంఫర్ట్ ఇన్ మై సఫరింగ్ ఈజ్ దిస్, యువర్ ప్రామిస్ ప్రిజర్వ్స్ మై లైఫ్ అని కీర్తనకారుడు Psalm 119లో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన వాక్యం మన పాదములకు దీపముగా ఉన్నది, ఆయన మన త్రోవలకు వెలుగుగా ఉంది. యువర్ వర్డ్ ఈజ్ ల్యాంప్ టు మై ఫీట్ అండ్ లైట్ టు మై వే. కాబట్టి ఆ రక్షణ కర్త అయినటువంటి ఆ దేవుడు మనకు వాక్యాన్ని ఖడ్గంగా ఇచ్చున్నాడు. సాతాను, ఇతర శక్తులు, దుష్ట శక్తులు, చీకటి శక్తులు మన మీదకి అటాక్ అయినప్పుడు మనము అపవాదిని ఎదిరించడానికి మనకు వాక్యం అనే ఖడ్గం ఇచ్చున్నాడు. అందుకని ఎఫెసీ పత్రికలో రక్షణ అయిన శిరస్త్రాణమును వాక్యం అనే ఖడ్గాన్ని మీరు ధరించుకొని ఉండమంటున్నాడు. టేక్ ద హెల్మెట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ అండ్ ద స్వోర్డ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఆయన శోధనలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వాక్యం ద్వారా సాతాన్ని ఎదిరించినట్లుగా మనం మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాము. లార్డ్ ఎన్కౌంటర్డ్ సాతాన్ విత్ దిస్ వర్డ్ ఓన్లీ. సో ఈ యొక్క వాక్యం గురించి మనము చక్కగా ఆరాధిస్తూ పాడుతూ ఉందాము. వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. కృపాశక్తి దయా సత్య సంపూర్ణుడా, వాక్యం
వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. కృపా శక్తి దయా సత్య సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. జిగటగల ఊబి నుండి లేవనెత్తెను, సమతలమగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను. జిగటగల ఊబి నుండి లేవనెత్తెను, సమతలమగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను. నా పాదములకు దీపమాయెను, నా పాదములకు దీపమాయెను. సత్యమైన మార్గములో నడుపుచుండెను, సత్యమైన మార్గములో నడుపుచుండెను. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. శత్రువులను ఎదుర్కొనే సర్వాంగ కవచమై యుద్ధమునకు సిద్ధ మనసునిచ్చుచున్నది. శత్రువులను ఎదుర్కొనే సర్వాంగ కవచమై యుద్ధమునకు సిద్ధ మనసునిచ్చుచున్నది. అపవాది వేయుచున్న అగ్ని బాణములను, అపవాది వేయుచున్న అగ్ని బాణములను ఖడ్గము వలె అడ్డుకొని ఆర్పివేయుచున్నది, ఖడ్గము వలె అడ్డుకొని ఆర్పివేయుచున్నది. ఈ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. పాల వంటిది జుంటె తేనె వంటిది, నా జీవకు మహా మధురమైనది. పాల వంటిది జుంటె తేనె వంటిది, నా జీవకు మహా మధురమైనది. మేలిమి బంగారు కన్న మిన్నైనది, మేలిమి బంగారు కన్న మిన్నైనది. రత్నరాసుల కన్నా కోరదగినది, రత్నరాసుల కన్నా కోరదగినది. ఈ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. రెండవ పాట మనము క్రీస్తుని వెంబడించుట, ఫాలోయింగ్ క్రైస్ట్, ఫాలోయింగ్ క్రైస్ట్. ఆయన నామాన్ని మనం వెంబడిస్తున్నాము, ఆయన నామాన్ని మనం వెంబడిస్తున్నాము. నామము, హిజ్ నేమ్ ఇస్ ఎ పవర్ఫుల్ నేమ్. ఎందుకంటే మరి ఎవలను వలనను రక్షణ కలగదు, ఈ నామమునే మనము రక్షణ పొందవలెనను. ఆకాశం క్రింద మనుషుల్లో ఇవ్వబడిన మరి ఏ నామములో కూడా రక్షణ లేదని అపోస్తల కార్యాలు 4:12 పేతురు చెప్తా ఉన్నాడు. ఇన్ Acts 4:12 సాల్వేషన్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద నేమ్ none else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. We must be saved. కనుక దేవుడు ఆయన్ను అధికముగా హెచ్చించి అన్ని నామముల కంటే ఆయనకు పైనామం ఇచ్చున్నాడు, పైనామం ఇచ్చున్నాడు. అదే ఫిలిప్పీ పత్రికలో రాస్తున్నాడు. గాడ్ ఎగ్జాల్టెడ్ హిమ్ టు ద హైయెస్ట్ ప్లేస్ అండ్ గివ్ హిమ్ ద నేమ్ దట్ ఈస్ అబౌవ్ ఎవ్రీ నేమ్, ఎవ్రీ నేమ్. కాబట్టి ఆయన సిలువలో చూపినటువంటి ఆ యొక్క ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకుని, ఆయనకు ప్రేమను అర్థం చేసుకుని అప్పుడు మనము ఆయన్ని వెంబడిస్తూ ఉండాలి, ఆయన వెంబడిస్తూ ఉండాలి.
ఆయన ఏ విధంగా మన కొరకు ఆయన శిలువలో బలి అయ్యాడు, నీ మీద నా మీద ఆయన ఎంత ప్రేమ చూపించాడో ఆ ప్రేమను అర్థం చేసుకుని మనం ఆయన్ని వెంబడిస్తూ ఉండాలా. మనము ఈ యొక్క ప్రయాణం మొదలుపెట్టినప్పుడు అనేక రకమైనటువంటి ఆటంకాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. క్రైస్తవ జీవితంలో ఈ జీవిత యాత్రలో మనకు అనేక ఆటంకాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. కానీ ఆ ప్రభువే మనల్ని నడిపిస్తాడు, పరువే మమ్మల్ని నడిపిస్తాడు, ఆయనే మనకి మార్గం చూపిస్తాడు. కాబట్టి ఆయనకు మనము సాక్షిగా నిలవబెట్టుకోవాలి, సాక్షిగా నిలవబడాలి. సంఘమందు పొరుగు వారికి అందరికీ మనము సాక్షులుగా నిలవబడాలి. సత్యస్వార్తను మనము చాటిస్తూ ఉండాలి. దేవుడు చూపినటువంటి ప్రేమను మనం ఇతరులకు చాటిస్తూ ఉండాలి. చివరికి మనకు గోల్ ఏంటంటే మన యొక్క ఆయన రాజ్యంలో చేరాలి. ఆయన రాజ్యంలో ఆ రక్షణానందంలో మనందరము ఆయన స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి ఆయన మన ఫైనల్ గోల్ ఆయన హెవెన్లీ కింగ్డమ్లోకి మనందరము వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఈ యొక్క పాటని మనం క్రీస్తుని ఏ విధంగా వెంబడించాలి అనే దాని గురించి మనం పాడుతూ ఆయన స్తుతిస్తూ ఆరాధిద్దాం. దేవా వెంబడించి తిని నామమున్, దేవా వెంబడించి తిని నామమున్, జీవితేశ్వర నా జీవితాసనివే రావే నా భాగ్యమా యేసువా, రావే నా భాగ్యమా యేసువా. దేవా వెంబడించి తిని నామము, యేసు నీదు ప్రేమను నే వింటిని, యేసు నీదు ప్రేమను నే వింటిని. భాసురం బగుని సిల్వనే కంటిని, యేసు వాడను నే కంటిని, యేసు వాడను నే కంటిని. దేవా వెంబడించి తిని నామము, ప్రభో ప్రారంభించితి ప్రయాణము, ప్రభో ప్రారంభించితి ప్రయాణము. పరలోక యెరూషలేము పోరికిని, పావన చూపుమా మార్గము, పావన చూపుమా మార్గము. దేవా
మహోన్నతుడా తండ్రి నాయన, ఇంతవరకు నిన్ను స్తుతించి ఆరాధించడానికి మీరు ఇచ్చిన భాగ్యానికై వందనాలు తండ్రి, వందనాలు నాయన. ఆన్లైన్లో చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డను, ఇక్కడ స్తుతించి ఆరాధించిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించండి, దీవించండి ప్రభా. వాక్యానికి సిద్ధపడుతుండగా ప్రభా నాయన బిడ్డలను ఆయత్తపరచండి. వాక్యం అందించినటువంటి పాస్టర్ గారికి ఆత్మాభిషేకం దయచేయండి దేవా ప్రభా. మహిమాగంతా ప్రభావం మీకు ఆరోపిస్తూ యేసయ్య నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. Praise be to the name of the living God. జీవముగల దేవునికి స్తుతులు స్తోత్రములు కలుగునుగాక. Once again, happy to see all of your faces. మరి మీ అందరి యొక్క ముఖాలు చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. Radiant faces, మీ యొక్క వెలుగుతో ఉన్నటువంటి ముఖములు, beautiful faces, అందమైన ముఖములతో, handsome faces, చక్కగా ఉన్నటువంటి ముఖాలు. because the joy of the Lord is upon you. ఎందుకంటే ప్రభు యొక్క సంతోషం ఆనందము మన మీద ఉన్నది కాబట్టి. Amen. ఆమేన్. Sunday is always a happy day, కనుక ప్రతి ఆదివారము చాలా సంతోషకరమైనటువంటి దినం, a day of rejoicing. ఎందుకంటే మనం ప్రభువులో మనం ఆనందిస్తూ ఉంటాం. Amen. ఆమేన్. So today once again we are so happy to see Sister Pushpa Grace also after a long time. సహోదరి పుష్ప గ్రేస్ గారిని కూడా మనం చూడగలుగుతాం, చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. She is one of the senior most members of this church. ఈ యొక్క మన యొక్క సంఘములో ఆమె చాలా పెద్దగా ఉన్నటువంటి ఆమె. God bless you, sister. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Today I'm going to continue on the same topic, overcoming stress. ఈ దినము పోయిన ఆదివారం మనం ధ్యానించినట్లయితే మనం ఒత్తిడిని ఏ విధంగా ఎదుర్కొనాలి అనే దాని మీద ముందుకు వెళదాం. Last week I told you stress is an inevitable part of our life. గడిచిన ఆదివారం నేను మీకు చెప్పాను, ఒత్తిడి అనేది మన జీవితంలో ఒక భాగం. There's not even a single person on earth who has not gone through stress. ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఏ ఒక వ్యక్తి కూడా ఒత్తిడి లేకుండా ఉండడు. So we understand that stress has to be accepted first of all. కనుక మొట్టమొదటగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఒత్తిడిని మనము ఒప్పుకొనాలి. You don't have to compromise on stress. ఒత్తిడితో మనము కాంప్రమైజ్ కాలేము. But you have to understand that it is always a part of everybody's life. At some point of the other, people go through stress. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క ఒత్తిడిలో గుండా మనము వెళ్ళాల్సిందే. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సమయంలో ఆ ఒత్తిడిని గుండా మనము ముందుకు వెళ్ళాల్సిందే. So first of all, I'm going to give you an idea as to how you can comfortably handle stress. కనుక మొట్టమొదటిగా నేను మీకు తెలియజెప్పేది ఏంటంటే మనము ఏ విధంగా ఆ యొక్క ఒత్తిడిని మనము ఎదుర్కొంటాము, కంఫర్టబుల్గా మనం ఎదుర్కొంటాము అనేది. I'll give you an example. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. You envisage or you think that you are going to get an expense in the month of December. మీరు డిసెంబర్ నెలలో మీరు ఒక పని మీద ఖర్చు పెట్టాలి అనే దాని మీద మీకు ఒక అవగాహన ఉండొచ్చు. And if you get prepared to face that situation, that crisis situation, and if you are able to mobilize some money and keep on hand, then you are going to comfortably handle that situation in December. ఆ డిసెంబర్ నెలలోకి అవసరమైనటువంటి ఆర్థిక సంబంధమైనటువంటి ఆ ఖర్చు కొరకు మీరు ముందుగానే సిద్ధపడి కొంత ధనము మీ చేతిలో ఉంచుకున్నట్లయితే మీరు ఏ విధమైన ఇబ్బంది పడకుండా ఆ యొక్క ఆ పని పూర్తి చేయగలరు. If you don't have preparation at that point of time, you are definitely going to struggle and stress out yourselves. మీరు కనుక సిద్ధపడకపోయినట్లయితే తప్పకుండా ఆ సమయంలో మీరు అక్కడ ఆ నెలలో ఒత్తిడిగా గురి అవుతారు. But if you are prepared, then your mind and heart is ready to confront that, then you will manage it comfortably. కానీ మీరు దాన్ని సిద్ధపడి దాన్ని ఎదుర్కొనడానికి మీరు కనుక సరిగా సిద్ధపడి ఉంటే దాన్ని మీరు తేలిగ్గా దాన్ని అధిగమిస్తారు. So you must have that kind of a mentality. You have to develop that kind of a mentality. కాబట్టి అటువంటి మానసికమైనటువంటి ఆ యొక్క స్థితిని మనము అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. You have to tell yourself that you will not buckle under a pressure of any stress in your life. కనుక మనకై మనము చెప్పుకోవాలి, ఏ విధమైన ఒత్తిడి కూడా నా జీవితంలో నేను ఆ ఒత్తిడి వల్ల ఇరుక్కోనను అని చెప్పాలి. Because no matter what the problem is, no matter what the the struggle is, it is ultimately you who is going to face that. అది ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా కానీ ఎటువంటి స్థితి అయినా కానీ చివరగా నీవే దాన్ని ఎదుర్కొనవలసి వస్తుంది. So you have to be strong enough to say, yes,
I will try to handle this. కాబట్టి మనం చాలా బలంగా ఉండి నేను దీన్ని ఎదుర్కొనగలను అని మనం బలంగా సిద్ధపడాలి. And prepare your mind to face that and to handle that. కనుక మన యొక్క మనస్సును కూడా మనం సిద్ధపరచుకోవాలి దాన్ని ఎదుర్కొనడానికి మనం ఏ విధంగా చేయాలనే దాని గురించి. So number one is you have to prepare your mind to confront such situations. కనుక మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే మీరు మానసికంగా మీరు ఆ యొక్క పరిస్థితిని ఎదుర్కొనడానికి సిద్ధపడాలి. And the second aspect is at every point of stress you have to very comfortably think that even this will pass away. రెండవ విషయం ఏంటంటే మీరు ఈ యొక్క ఒత్తిడి అది సాఫీగా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అన్న ఇతోటి ఉండాలి. Even this situation will pass away. It's not going to last forever. ఇటువంటి పరిస్థితి అది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది, ఇదే మనకి నష్టం కలిగించదు అన్న ధైర్యంతో ఉండాలి. So everything is transitory on planet Earth. కనుక ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇది కూడా ఒక టెంపరరీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టెంపరరీ. ఇది టెంపరరీగా మాత్రమే ఉంటుంది. That you have to always remember. కనుక ఇది మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And the third aspect which I told you last week is as children of God we have the help and the support of the power and the presence of God in all that we go through. కనుక మూడో విషయం నేను గడిచిన ఆదివారం చెప్పినట్లుగా మనము దేవుని బిడ్డలముగా మనకు దేవుని యొక్క శక్తి మనకు తోడై ఉంటుంది. Okay, so we also understand that many of the eminent servants of God also have undergone stress. కనుక మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంతో గొప్ప సేవకులు కూడా ఇటువంటి ఒత్తిడికి గురి అవుతూ ఉంటుంటారు. Today I am going to give you at least 4 examples. ఈ దినము మీకు 4 ఉదాహరణలు చెప్పదలుచుకున్నాను. Examples from the Bible. వాక్యం ద్వారా మనము మీకు ఉదాహరణలు చెప్పదలుచుకున్నాను. Kindly turn with me to 1 Kings chapter 19. From verse 1 to 18 we are seeing the great prophet Elijah going through stress and depression. కనుక రాజులు మొదటి గ్రంథము 19వ అధ్యాయంగా చూసినట్లయితే ఏలియా అనే ప్రవక్త ఏ విధంగా ఒత్తిడికి గురయ్యాడో అక్కడ రాయబడి ఉన్నది. For a man like Elijah to go through stress, and get depressed, it surprises me. ఏలియా వంటి ఒక ప్రవక్త ఆ యొక్క డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి ఆయన ఆ విధంగా ఒత్తిడికి గురయ్యాడు అనేది మనకు ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు. So I'll cut short the story because you know the background. Jezebel raises against Elijah because she killed the prophets of Baal just like that. కనుక మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే, యెజబెలు ఏలియాని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది, ఎందుకంటే బాల్ యొక్క ప్రవక్తలను ఏలియా చంపించి ఉన్నాడు. There were 400 prophets of the Baal and 450 prophets eating at the feast of Baal. అక్కడ 400 మంది బాల్ సంబంధించినటువంటి ప్రవక్తలు, అలాగే 450 మంది అక్కడ తింటూ ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు. So the previous chapter was a chapter of victory and celebration of God's power. ఇక్కడ అంతకు ముందు అధ్యాయంగా మనం చూసినట్లయితే ఏలియా ఆ యొక్క ప్రవక్తల మీద విజయం పొందటము, దేవుని యొక్క శక్తిని ఏ విధంగా పొందుకున్నాడో అది మనము చూస్తాము. And we know when the fire came from heaven and devoured the sacrifice on the altar, people fell down upon their knees and acknowledged that this is the true God. అక్కడ ఆకాశం నుండి అగ్ని వచ్చి ఆ బలిపీఠం మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మాంసమును కాల్చివేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ మోకాళ్ళ మీద ఉండి ఆయన స్తుతించారు. Verse 39 says, now when all the people saw it, they fell upon their faces and said, the Lord, He is God, the Lord, He is God. 18వ అధ్యాయం 39వ వచనం మనం చూసినట్లయితే అంతట జనులందరూ దాన్ని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలు వేశారు. When all the people saw, that's the Bible says, all the people. ఇక్కడ వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడాను, many prophets of Baal also would have understood and acknowledged that yes, this is the true God because He answered through fire. కనుక బాల్కు సంబంధించినటువంటి ప్రవక్తలు కూడా అక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఆకాశం నుండి అగ్ని రావడం చూచి యెహోవాయే దేవుడని ఒప్పుకున్నారు. But Elijah said, catch hold of the prophets of Baal, do not let not even one slip. అప్పుడు ఏలియా చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క బాల్ ప్రవక్తలందరినీ పట్టుకోనండి, ఎవరిని వారిలో ఒక్కరిని కూడా వదలవద్దని చెప్తున్నాడు. And they brought all of them to the brook of Kishon, and Elijah as a single-handed man executed them.
అక్కడ వారిని అందరినీ కిషోను వాగు దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళి ఏలియా ఒక్కడో వారందరినీ చంపేసినట్టుగా వాక్యంలో చెప్పబడింది. That's a beautiful story. ఇది చాలా మంచి అందమైనటువంటి ఇదిగా మనకు కనబడుతుంది. Elijah is triumphant. అక్కడ ఏలియా చాలా విజయం పొందుకుని His head is held up high. ఆయన శిరస్సు బాగా పైకెత్తబడింది. Just like we also at some point of time our heads are held high. We are proud and we are happy. ఒక్కొక్కసారి మనం కూడా మన జీవితాల్లో మనము విజయం పొందినప్పుడు మనం కూడా తల పైకి వెత్తుకుని మనము ఆనందంగా ఉంటాము. But what happened is God did not acknowledge the massacres of the prophets of Baal, and so he kept silent. కానీ ఇక్కడ మనకు విషయం అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ప్రభు వారిని చంపడానికి ఇష్టపడలేదు కాబట్టి ఆయన అక్కడ నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాడు. My personal view is that until the point of God asking Elijah to build the altar and call upon his name, he acted upon the word of God. ఇక్కడ నాకు అర్థమైనంత వరకు యెహోవా దేవుడు ఏలియాని అక్కడ బలిపీఠం కట్టమని ఎన్ని చెప్పినప్పుడు వరకు అంతవరకు దేవుడు చెప్పినట్లుగా కనబడుతోంది. Many prophets of Baal must have acknowledged this is true God, but he caught hold of all of them and killed. అనేక మంది బాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రవక్తలు యెహోవాయే దేవుడు అని ఒప్పుకున్నప్పుడు కూడాను ఆయన వారందరిని పట్టుకుని చంపించాడు. So the next chapter, when the queen Jezebel challenged Elijah's life, there was no sound, no voice from heaven. తర్వాత అధ్యాయంగా మనం చూసినట్లయితే యెజబేలు ప్రవక్త అయినటువంటి ఏలియాని నేను నిన్ను చంపేస్తాను అని చెప్పినప్పుడు ఆకాశం నుంచి ఏ విధమైనటువంటి శబ్దాలు రాలేదు. Chapter 9 verse 3 says, when he saw that, he arose and ran for his life. ఇక్కడ 19వ అధ్యాయం 3వ వచనం చూసినట్లయితే కాబట్టి అతడు ఈ సమాచారం తెలుసుకొని లేచి తన ప్రాణం కాపాడుకోనుటకై పరిగెత్తిపోయాడు. And he went into the province of Judah where the Beersheba was, and then he started contemplating things. ఆయన బయర్షెబా దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి అక్కడ ఉన్నాడు. He should have just said that this queen will be just like any other prophet of Baal, I will execute her, but there was no acknowledgement from heaven above. అక్కడ యెజబేల్ నువ్వు ఏ విధంగా బాల్ ప్రవక్తలను చంపావో అదే విధంగా నిన్ను చంపుతాను అని చెప్పి యెజబేలు చెప్పినప్పుడు పైనుంచి దేవుని దగ్గర నుంచి ఆయనకి ఏ విధమైన వర్తమానం రాలేదు. So verse 4 says, he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat under a broom tree, and he prayed that he might die, and said, it is enough now, Lord, take my life, because I am no better than my fathers. కనుక ఇక్కడ 4వ వచనం కనుక మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఒక దిన ప్రయాణం అరణ్యంలోనికి పోయి ఒక బదరీ వృక్షం కింద కూర్చుని మరణాపేక్ష గలవాడే యెహోవా, నా పితరుల కంటే నేను ఎక్కువ వాడను కాను, ఇంత మట్టుకు చాలు, నా ప్రాణము తీసుకొనమని ప్రార్థన చేసి indirectly he says, Lord, I made a mistake in killing the prophets of Baal, please take me also, because I am also not good. ఆయన బాల్ ప్రవక్తలను నేను చంపాను అని చెప్పి అక్కడ ఒప్పుకుంటూ నా ప్రాణం కూడా నువ్వు తీసుకోమని చెప్తూ ఉన్నాడు. And he was truly depressed. అక్కడ ఆయన డిప్రెషన్లోకి he was worried for his life. ఆయన యొక్క జీవితం కొరకు, ఆయన ప్రాణం కొరకు ఆయన వరి అవుతూ ఉన్నాడు. And he was also concerned about what he did, what he had done earlier. అదేవిధంగా ఆయన వారిని ఏ విధంగా చంపించాడో దాని గురించి కూడా ఆయన వరి అవుతూ ఉన్నాడు. He fully understood that the Lord did not accept that or acknowledge that. ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ప్రభువు దాన్ని ఆ విధంగా చంపించడాన్ని ఆయన ఒప్పుకొనలేదు అని. Though he went to the point of saying that, Lord, I don't have the strength to commit suicide, but you take me. ఆయన అంటున్నాడు, నేను నా ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను కూడా నాకు శక్తి లేదు, కాబట్టి నువ్వే నన్ను తీసుకోమంటున్నాను. I don't know how many of you have gone to the point of wanting to commit suicide in your lives at any point of time for any reason, beloved. But if you had gone to that point, up to that point, you will know what Elijah is saying and what I am also trying to explain to you. కనుక మీరు మీ జీవితాల్లో ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలన్న ఆ యొక్క ఇదిలోనికి మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చుంటే ఇక్కడ ఏలియా ఏ పరిస్థితుల్లో ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడో అలాగే నేను ఏ విధంగా చెప్పదలుచున్నానో మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. It is a point where you will not be able to see anything about the future. You don't want to see anything about the future. మీ యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఆ యొక్క ఆ సమయంలో మీకు భవిష్యత్తు గురించి మీకు ఏమీ కనపడదు. You're completely overwhelmed with your present situation and you think that it is not worth living.
కాబట్టి అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి ఇక నేను జీవించడం అక్కరలేదు, నేను జీవించడం సమంజసం కాదు అన్న ఒక నిర్ణయానికి మీరు It వచ్చారు. is a situation where your own heart says you don't have to live any longer, and it is like a cave. At that end there is one opening and it says you die. కనుక మీ యొక్క హృదయమే మీకు చెప్తుంది ఇక నీవు జీవించడం అనవసరము, మీరు ఆ గుహలోనికి వెళ్ళి అవతల పక్కకు వెళ్ళి చనిపోమని చెప్తుంది. But sometimes you might think, why people commit suicide? You are truly blessed because you really do not have gone to that extent in your life to explain or understand what it is. కనుక అనేక సార్లు మనం చూస్తుంటాం ఎందుకు ప్రజలు ఈ విధంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు అని. కానీ మన అందరము ఆ విధంగా ఒక విధంగా ధన్యులము, ఎందుకంటే ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి మనం ఇప్పుడు వెళ్ళలేదు కాబట్టి. But it is a complete darkness, beloved. At that point of time they don't have any other thinking, they can't think of anything else, but their own hearts say, go commit suicide, die, finish. కాబట్టి ఆ యొక్క పరిస్థితిలో వారికి మొత్తం అక్కడ చీకటిగా కనబడుతుంది, వారికి భవిష్యత్తు ఏమీ కనబడదు. కాబట్టి వారి హృదయము వారి మనసు వారికి చెప్తుంది నీవు ఇక అనవసరం, నువ్వు వెళ్ళి ఆత్మహత్య చేసుకోమని చెప్తుంది. If Elijah was not a God's man, he would have committed suicide and died. అక్కడ ఏలియా కన్నా దేవుని యొక్క సేవకుడు కాకపోయి ఉన్నట్టుగైతే ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండేవాడు. This is where the difference is. ఇది ఇక్కడ మనకు వ్యత్యాసం కనబడుతుంది. This is where the difference, because since Elijah was God's servant, he said, Lord, take me, and the hand of God was with him even at that moment. అప్పుడు ఏలియా అంటున్నాడు, ప్రభువా నీవు నన్ను తీసుకో అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో కూడా దేవుని యొక్క హస్తం ఆయన మీద ఉన్నది. Verse 5 says, as he lay and slept under a broom tree, underline, suddenly an angel touched him and said to him, arise and eat. 5వ వచనం కన్నా మనం చూసినట్లయితే అతడు బదరి వృక్షం కింద పండి నిద్రించుచుండగా ఒక దేవదూత వచ్చి అతన్ని ముట్టి నీవు లేచి భోజనం చేయమని. Sometimes we are frustrated with various things, beloved. We are stressed with various things, and all that we need is the touch of God upon ourselves. ఒక్కొక్కసారి మన జీవితాల్లో కూడా మనం అనేక రకాలైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఒత్తిడిగా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క హస్తం మనకు అవసరమవుతుంది. You know what? The angel did not counsel him, the angel did not accuse him, the angel did not point out his error or anything like that. The angel said, arise and eat. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవదూత వచ్చి ఆయనకు నువ్వు ఈ తప్పు చేసావు ఆ తప్పు చేసావు అని ఏమి చెప్పలేదు, కానీ ఆ దేవదూత వచ్చి నీవు లేచి భోజనం చేయమని చెప్పింది. If you are stressed, very often you will not be able to eat. మనము ఒత్తిడితో ఉన్నప్పుడు మనము ఏమీ తినలేము. When I understood this passage for the first time in my life, when I was a youngster, beloved, I made a very clear-cut decision. If I am distressed or if I am depressed, if I am stressed, I will go and have biryani. నేను యవన దశలో ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క భాగాన్ని మేము చదివినప్పుడు నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైనా ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళి బిర్యానీ తినాలి అని. I made very clear-cut decision. This is what the Bible is teaching me. If I'm stressed, I'll go and eat whatever I really like, I'll go and sit and fully eat. వాక్యము నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైనా ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి నా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా నా ఇష్టం వచ్చినది నేను తినాలి అని అనుకుంటాను. Because the first thing the Lord said is get up and eat. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే ఆ దూత నీవు లేచి భోజనం చేయమని చెప్పి. And after you eat biryani, you feel better. ఎందుకంటే మనం ఆ యొక్క బిర్యానీ తిన్న తర్వాత మనం కొంచెం ఫ్రీగా ఉండగలం. Your stress and your problem looks a little smaller. అప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి సమస్య కొంచెం తక్కువగా కనబడుతుంది. And at once you have to take 3 pieces of chicken 65 also. ఆ సమయంలో మనం 65 కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. The problem will look even a little more smaller. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంకా సమస్య ఇంకా చిన్నగా అవుతుంది. And have a smoothie or a milkshake or something like that, the problem will look even smaller. ఆ తర్వాత మనం ఆ మిల్క్ షేక్ అవి తీసుకుంటే ఇంకా ఆ సమస్య ఇంకా చిన్నగా అయిపోతుంది. And then you can decide, okay, if this is one of the ways through which I can handle stress, tonight also I am going to go and eat something that I really like. కాబట్టి ఇది కూడా మనం స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడటానికి ఒక ఇది కాబట్టి ఈ రాత్రి నేను వెళ్ళి ఆ విధంగా చేస్తాను అనుకోవచ్చు. Oh, God provided him with a cake baked on the coals and a jar of water. He ate and drank and lay down again.
అక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆయన తల దగ్గర నిప్పుల మీద కాల్చబడిన ఒక అప్పము నీళ్ల బుడ్డి కనపడిన కనుక అతడు భోజనం చేసి తిరిగి మళ్ళా పండుకున్నాడు. Again the angel of the Lord came the second time and touched him, and again he did not convict him, he did not pinpoint his error, or he did not scold him or anything. Again he said, arise and eat. మనకి ఇక్కడ మళ్ళా తర్వాత రెండవసారి యెహోవా దూత వచ్చి ఆయన్ని మళ్ళా నువ్వు వచ్చేసావు ఇచ్చేసావు అని ఏం చెప్పలేదు, కానీ వచ్చి లేచి భోజనం చేయమని చెప్తాడు. Because the journey for you that has been appointed is too great for you. కనుక ఎందుకంటే నీకు శక్తికి మించిన ప్రయాణము నీకు సిద్ధమై ఉన్నది అని చెప్పి. So that's why I told you, eat a very good lunch, and again according to the Bible, eat one dinner, good dinner, at least 2 times. కనుక మనము కడుపు నిండా మనము భోజనం చేసి ఆ తర్వాత సాయంత్రం కూడా మనం భోజనం చేయాలి. And begin to understand the purpose of God upon your life is great, and you have to go a long journey, not just end it here. కనుక అక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే నువ్వు జీవితంలో చాలా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఇక్కడతో ఆగిపోయేది కాదు అని చెప్తోంది. Verse 8 says, he arose and ate and drank, and he went in the strength of that food 40 days and 40 nights as far as Horeb, the mountain of God. 8వ వచనం చూసినట్లయితే అతడు లేచి భోజనము చేసి ఆ భోజనము బలము చేత 40 రాత్రులు పగలు ప్రయాణం చేసి దేవుని పర్వతం అని పేరు పెట్టబడిన హోరేబునకు వచ్చాడు. Don't undermine this passage, don't underestimate this passage. ఈ యొక్క భాగాన్ని మీరు తక్కువగా అంచనా వేయవద్దు. Because with the food that the Lord provided, beloved, he was able to walk 40 days and 40 nights through the wilderness up to Horeb, the mountain of God. కానీ మనం ఇక్కడ చూసినట్లుగా అయితే ఆ దేవుడు ఏర్పరిచినటువంటి ఆ భోజనము చేసిన తర్వాత 40 రాత్రులు 40 పగలు అరణ్యంలో ప్రయాణం చేసి దేవుని పర్వతమైనటువంటి హోరేబునకు అతను వచ్చాడు. And he goes to a cave and he spends the night in the cave, and again the word of God now came to him. What are you doing here, Elijah? అతను గుహలో చేరి అక్కడ బస చేసినప్పుడు అప్పుడు అక్కడ యెహోవాకు అతను ప్రత్యక్షమై యెహోవా ఏలియా నీవు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అని చెప్పి వచ్చింది. Elijah, you accomplished many things previously in your life, and your previous chapter is so successful, but what are you doing all alone in the cave? గడిచిన అంతకుముందు అధ్యాయంలో ఏలియా చాలా గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేసి ఉన్నాడు, అటువంటి కార్యాలు చేసి నువ్వు ఇక్కడ గుహలో ఏం చేస్తున్నావు అని చెప్పి యెహోవాకు అడుగుతోంది. Now he is making a confession in verse 10. అప్పుడు అక్కడ 10వ వచనంలో ఆయన తాను ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాడు. He is saying, I have been very jealous for the Lord of hosts, that's why I did like that, I'm sorry. Brackets. కాబట్టి ఇక్కడ అంటున్నాడు, ప్రభువా వారి నిబంధనను తోసివేసి బలిపీఠాలను పడగొట్టినందుకు నేను వారిని ఖడ్గం చేత హతం చేశాను. He is justifying the reason for killing the prophets of Baal. వారిని ఎందుకు చంపాడో అనే దాని గురించి తను చెప్తూ ఉన్నాడు. For the children of Israel have forsaken your covenant, torn your altars, and killed your prophets with the sword. ఇశ్రాయేలు వారు నీ నిబంధనను త్రోసివేశారు కాబట్టి నీ బలిపీఠాలను పడగొట్టి నీ ప్రవక్తలను ఖడ్గం చేత హతం చేశారు. I alone am left, and they tried to seek my life, and so I finished them all. కనుక నేను ఒక్కడనే మహారోషం గలవాడవై నేను ఒక్కడనే మాత్రం మిగిలి ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. And then the Lord says, go and stand outside on the mountain before God. అప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు, వెళ్ళి నువ్వు ఆ పర్వతం మీద యెహోవా సముఖమందు నిలిచి ఉండమని చెప్తూ. And there were many things happening there, beloved, like a great strong wind tearing the mountains and breaking the rocks. అక్కడ చాలా విషయాలు జరిగినాయి. ఒక పెనుగాలి వచ్చి అక్కడ పర్వతము చిన్న భిన్నములు అయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. But God was not present there. కానీ ఆ యొక్క గాలి యందు యెహోవా ప్రత్యక్షం కాదు. There was a huge wind, but God was not present there. ఒక ప్రచండమైనటువంటి గాలి వచ్చింది కానీ ప్రభువు ఆయనకు కనపంచలేదు. There was an earthquake, but the Lord was not present there. ఆ తర్వాత భూకంపం వచ్చింది కానీ ఆ భూకంపం వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రభు ఆయన కనిపించలేదు. After the earthquake there was a fire, but the Lord was not there. ఆ భూకంపం అయిన తర్వాత మెరుపులు వచ్చినాయి కానీ అప్పుడు కూడా ప్రభు కనిపించలేదు. After the fire there was a small distinct voice of God. ఆ మెరుపులు ఆగిపోయిన తర్వాత నెమ్మదిగా నిమ్మళంగా మాట్లాడే ఒక స్వరం వినబడతా. Again the same question, what are you doing here? మళ్ళా అదే ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు, నీవు ఏలియా నీవు ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు? Beloved, sometimes when you are stressed out, the Lord will definitely ask you, what are you doing here? Why are you just, without any hope, helpless,
lying in your stress. కనుక మన జీవితాల్లో కూడా ప్రభు ఇదే ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటాడు. మనం ఏదైనా ఒత్తిడికి గురయ్యి మనము ఏమీ చేయలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు అడుగుతూ ఉంటాడు, ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నావు అని. In verse 14, Elijah goes like a parrot, repeating the same things that he said. I have been zealous for the Lord of hosts, because the children of God, Israel, forsook your covenant and torn down the altars, and they killed the prophets with sword. Only I am left. Only I am left. Only I am doing like this. Only I am going through the stress. Everybody is happy, and they seek to take my life. కనుక 14వ వచనంలో మరలా చెప్పిందే మరలా చెప్తూ ఉన్నాడు. అందుకు అతడు, ఇశ్రాయేలు వారు నీ నిబంధనను త్రోసివేసి నీ బలిపీఠంలో పడగొట్టి నీ ప్రవక్తలను ఖడ్గం చేత హతం చేశారు. సైన్యములకు అధిపతి యగు దేవుడు యెహోవా కొరకు మహారోషం గలవాడై నేను ఒక్కడను మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాను. Very often నా ప్రాణం కూడా తీయడానికి చూస్తున్నారు అంటున్నాడు. Very often that's the thought. I am only suffering like this. God is only dealing with me like this. God is only troubling me. All the others are happy. Sometimes your stress is that God himself is troubling you. కనుక మనం ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి ఈ విధంగానే చెప్తాము, నేను ఒక్కడనే బాధపడుతున్నాను, నేను ఒక్కడనే ఏ విధమైనటువంటి ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నాను, మిగతా అందరూ బాగానే ఉన్నారు, దేవుడే ఒక్కొక్కసారి నాకు ఏ విధమైనటువంటి ఒత్తిడి కలుగు చేస్తున్నాడని మనం అనుకుంటూ ఉంటాము. But Lord gives him very clear directions as to whom he has to anoint, after him, and the Lord decides to take him even while he was alive. కనుక ప్రభు అప్పుడు అక్కడ స్పష్టంగా ఆయన ఏ విధమైనటువంటి ఏమేం పనులు చేయాలో అక్కడ స్పష్టంగా చెప్పి, ఆ తర్వాత ఎవరెవరికి అభిషేకం చేయాలో చెప్పి అక్కడ నుంచి ఆయన బ్రతికుండగానే పైకి తీసుకుని వెళ్తాడు. Oh, beloved, we have to understand this very clearly. కనుక ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది. Because he killed the prophets of Baal, it was considered as murder. కనుక బాల్ ప్రవక్తలను ఆయన చంపి ఉన్నాడు కాబట్టి అతను ఒక హంతకుడుగా ఉన్నాడు. So the Lord didn't allow him to die on earth. He took him up, with him. కాబట్టి ప్రభు ఆయన యొక్క భూమి మీద మరణించకుండా ఆయన అక్కడ నుంచి పైకి తీసుకుని వెళ్ళాడు. When Moses died, you must understand, when Moses died, Satan comes and stands there claiming the body of Moses. మోషే చనిపోయినప్పుడు సాతాను వచ్చి ఆ యొక్క శరీరం కొరకు అక్కడ తర్కించినట్టుగా మనం చూస్తాం. He altercates with angel Michael and tries to claim the body of Moses, give the body of Moses, he belongs to me. కనుక మిఖాయేలు దూతతోటి అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తూ ఉన్నాడు సాతాను వచ్చి, ఈ యొక్క శరీరము నాకు సంబంధించింది, నేను తీసుకెళ్తానని. Because he had killed somebody, and Satan very clearly understands that when he has committed murder, he must belong to me only. కనుక అక్కడ ఐగుప్తు దేశంలో ఆయన ఒకరిని చంపి ఉన్నాడు కాబట్టి సాతాను ఇతను నాకు సంబంధించిన వాడు, ఎందుకంటే ఇతను హంతకుడు అని చెప్పి అక్కడ సాతాను వచ్చినాడు. So the word of God says God himself came and buried Moses, and nobody knew where he buried him. ఇక్కడ వాక్యం అందుకు ఏం చెప్తుందంటే, ప్రభువు వచ్చి మోషేను ఆయన సమాధి చేశాడు, ఆయన ఎక్కడ ఉందో సమాధి ఇప్పటికీ ఎవరికి తెలియదు. But in this case God did not allow Elijah to die, but he took him with him. ఇక్కడ ఈ భాగంలో ప్రభు ఆయన ఇక్కడ మరణించడానికి ఒప్పుకొనక ఆయన ప్రాణంతో ఉండగానే పైకి తీసుకున్నాడు. Beloved, when you are depressed, you must know God is aware of that. కనుక మనము ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు, ఇదిగా మానసికమైనటువంటి క్షోభలో ఉన్నప్పుడు ప్రభువుకి తెలుసు అనేది మనం ముందు అర్థం చేసుకోవాలి. And he is sure to come down and help you in your distress, in your stress. And if only you believe in him, and then allow the situation to be controlled by him. ఆయన తప్పకుండా దిగి వచ్చి నీ యొక్క స్థితిలో, నీ యొక్క ఒత్తిడి ఉన్నటువంటి స్థితిలో నీకు సహాయం చేస్తాడు. కాబట్టి మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే విశ్వాసంతో ఆయన వైపు ఎదురు చూడాలి. You have no right to deprive yourself without eating or anything like that when you go through stress. కనుక మనం ఒత్తిడి గురైనప్పుడు మనము ఏమి తినకుండా అలా ఉండటం అనేది అది సరైన పద్ధతి కాదు. You don't have right to sit and cry and weep and as if nobody is there for you. You don't have to become a loner. కనుక నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను అని చెప్పి ఒక మూలన కూర్చుండి నీకై నువ్వు ఏడ్చుకుంటా కూర్చుంటాం అనేది కరెక్ట్ కాదు. When you look unto God, he will feed you with the heavenly manna. కనుక మీరు కన్నా దేవుని వైపు కన్నా చూచినట్లుగా అయితే దేవుడు పరలోకపు మన్నాను నీకు అనుగ్రహించగలడు. And when you take the words of God that comes to you, you will be strengthened to go
through the rest of your life. కనుక ఆ యొక్క దేవుని యొక్క అనుగ్రహించినటువంటి ఆ భోజనాన్ని కన్నా మనం తీసుకున్నట్లయితే నీవు నీ యొక్క జీవితంలో బలం పొందుకొనగలుగుతావు. The cake of bread to Elijah is the word of God for us. కనుక ఇక్కడ ఎలైజాకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ భోజనము మనకు వాక్యం ద్వారా ఇవ్వబడతా ఉంది. The jar of water can be likened to the Holy Spirit that's descending upon us. కనుక ఇక్కడ నీళ్ల బుడ్డిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నీరు మనకు దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి పరిశుద్ధాత్మగా మనకు సాదృశ్యంగా కనబడతా ఉంది. So in your distress, in your stress or your depression, beloved, these two things will come to lift you up. కనుక మనము ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు, డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇవి వచ్చి మనల్ని ఆ యొక్క డిప్రెషన్ నుంచి మనం బయటకు తీసుకొని వస్తాం. And God will tell you, I have purposed so many things for you and you have to go a long way. కనుక ప్రభు చెప్తున్నాడు, నీ యొక్క జీవితంలో నాకు అనేకమైనటువంటి పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు ముందుకు సాగాలి అని. So don't become like other people who do not have the living God and whatever they do you don't do, but go through what the word of God says and do like this and you will be relieved of stress. కనుక ఇతరులు చేసినట్లుగా దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనము చేయకుండా దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము దేవుని వాక్యం ఏమని చెప్తుందో దాని వల్ల మనము ముందుకు వెళ్ళాలి. Yeah, last week I told you sometimes stress comes because of our own doing. We are responsible. We can't blame anybody else. నేను గడిచిన ఆదివారం చెప్పాను, ఒక్కొక్కసారి ఈ యొక్క ఒత్తిడిలు మనము చేసినటువంటి తప్పుల వల్ల వస్తాయి, దాన్ని మనము ఏమీ చేయలేము. Sometimes other people are responsible for our stress. ఒక్కొక్కసారి ఇతరుల వల్ల మనకు ఒత్తిడి రావచ్చు. Sometimes God allows stress in your life so that you can be strengthened in your spirit to face the rest of the challenges of life. ఒక్కొక్కసారి దేవుడే నీకు ఆ యొక్క ఆ విధమైనటువంటి ఒత్తిడిని అనుమతించవచ్చు, ఎందుకంటే దాని ద్వారా నువ్వు బలపడి భవిష్యత్ జీవితంలో అంతా నువ్వు బలంగా ఉండగలవు. Here Elijah goes through stress because of his own overdoing. కనుక ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏలియా తను చేసిన పనుల వల్ల ఆయన అక్కడ ఒత్తిడికి గురి అయి ఉన్నాడు. The second character that I want to present to you is none other than David, whom God called the person of my own heart. రెండవ ఉదాహరణగా నేను మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, రాజు అయినటువంటి దావీదు, ఇతను నా ఇష్టానుసారుడు అనే ప్రభు చెప్పినటువంటి ఆ దావీదు గురించి మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. Yeah, come with me to Psalm chapter 6 verse 6. కీర్తన గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 6వ వచనం ఒకసారి చూద్దాం. I am weary with my groaning, all night I make my bed swim, I drench my couch with my tears. నేను మూలుగుచు అలసి ఉన్నాను, ప్రతి రాత్రియు కన్నీరు విడుచుచు నా పరుపు తేలజేయుచున్నాను, నా కన్నీళ్ల చేత నా పడక కొట్టుకొని పోవచ్చున్నది అని చెప్పి రాస్తున్నాను. My eye wastes away because of grief, it grows cold because of all my enemies. విచారము చేత నా కన్నులు గుంటలు పడుచున్నవి, అవి నాకు బాధ కలిగించు వారి చేత అవి చివికి ఉన్నవి అని రాస్తున్నాను. In the life of David, the man of God, many times he was troubled with stress and depression. కనుక దేవుని బిడ్డ అయినటువంటి దావీదు కూడాను అనేక సార్లు ఈ యొక్క ఒత్తిడి గురి అయినట్లుగా మనం వాక్యంలో చూస్తున్నాం. Sometimes because of his enemies, sometimes by his own doings. ఒక్కొక్కసారి ఆయన శత్రువుల వలన ఆయనకు ఒత్తిడికి రావచ్చు, ఒక్కొక్కసారి ఆయన చేసిన పనుల వల్ల ఆయన ఒత్తిడికి గురి అయ్యాడు. The time when he killed Uriah and took his wife Bathsheba to her himself, he had to go through stress and strain. ఆయన తన సేవకుడైనటువంటి ఉరియాని చంపించి ఆయన భార్య అయినటువంటి బత్షెబాని తను తీసుకున్నప్పుడు ఆయన అక్కడ ఒత్తిడికి గురి అయ్యాడు. But he confessed his sin to God. కానీ ఆయన చేసినటువంటి పాపాన్ని దేవుని దగ్గర ఒప్పుకున్నాడు. That we see in Psalm 51. అది మనం 51వ కీర్తనలో మనం చూస్తాం. Profusely he confesses his sin to God. ఆయన చేసినటువంటి తప్పుని ఆయన ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకొని ఉన్నాడు. And then God, grants him relief and deliverance and brings him back to life. అప్పుడు ప్రభు ఆయనకు విడుదల కలుగజేసి ఆయన తిరిగి రక్షణానందము మళ్ళా కలుగజేసి. So if your stress is on account of your own doing, misdoing, beloved, you must go down upon your knees and ask God for forgiveness. కనుక ఒక్కొక్కసారి మనము చేసినటువంటి పనుల వల్ల మనకు ఒత్తిడి గురి అయినప్పుడు మనము ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి, ప్రభువా ఈ విధంగా తప్పు జరిగిందని చెప్పి మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి. And many times in the Bible, in the life of David, when stress came, God came and rescued him. అనేక సార్లు మనము దావీదు జీవితంలో చూసినట్లయితే ఒత్తిడి గురి అయినప్పుడల్లా ప్రభు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన బలపరిచినట్టుగా చూస్తాము. At one point of time, while he was constantly being stricken, he was all alone, and the word of God says nobody was with him. Even at that time, the word of God says David took courage and he strengthened himself in the Lord.
కనుక వాక్యాలుగా మనం చూసినట్లయితే దావీదు దగ్గర ఎవరూ లేకున్నా ఒక్కడే ఉన్నప్పటికి కూడాను ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకొని ఆయన బలం పొందుకున్నట్లుగా వాక్యంలో అనేకసార్లు రాయబడింది. So at the time when you feel that you're all alone, nobody is understanding you, nobody knows your problem, you are stressed, you have to gain strength in the Lord, beloved. కనుక నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను, నాకు ఎవరు తోడు లేరు, నాకు ఎవరు రావటం లేదు అని నువ్వు అటువంటి ఆలోచనలో వెళ్ళినప్పుడు ప్రభు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు అని చెప్పి ఆ నిర్ణయానికి ఆ విశ్వాసంలోనికి రండి. So even David did so many blunders in his life, but God decided to carry his purposes in and through him till the end. దావీదు అనేకమైనటువంటి పొరపాట్లు చేసి ఉన్నప్పటికి కూడాను ప్రభు ఆయన ద్వారా తను చేయదలుచుకున్నటువంటి కొన్ని పనులు తప్పకుండా చేయించి ఉన్నాడు. So that's about David. అది దావీదు గురించినటువంటి విషయం. And we know at one point of time Hannah was very distressed. మీకు తెలుసు హన్నా ఒకనొక సమయంలో చాలా ఒత్తిడికి గురి అయి ఉన్నది. 1 Samuel chapter 1, you know story, so I'm not going to read from the word. Hannah was very distressed because she did not have a baby. కనుక మనం సమూయేలు గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే హన్నా తనకు బిడ్డలు లేనందువలన ఆమె చాలా ఒత్తిడికి గురి అయింది. She could have fallen down to the ground, rolled on the ground, she could have cried. ఆమె అక్కడ నేల మీద పడి ఆమె ఏడుస్తూ ఉంటుంది. He could have blamed her husband for not giving her a baby. ఆమె తన భర్త తనకు బిడ్డను అనుగ్రహించినందుకు తన భర్త మీద నింద వేసింది. He could have, found fault with God and could have fought with him. కానీ దేవుడు కూడా నాకేమి చేయలేదు అని ఆమె చెప్పి ఉండవచ్చు. She went through a lot of stress. ఆమె అంత ఒత్తిడికి గురి అయినది. But what did she do? కానీ ఆమె ఏం చెప్పింది, ఆమె ఏం చేసింది? She was very clear that she would go to the temple of God and she would pour out her tears there. ఆమె స్పష్టంగా నిర్ణయించుకుంది, నేను దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి అక్కడ నా యొక్క హృదయ వేదన అంతా దుఃఖాన్నంతా అక్కడ కుమ్మరించుకుంటానని చెప్పింది. She went there, she knelt down and she didn't even make a sound, but her lips were moving and she prayed to God. She poured out her heart to God. అక్కడ దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ఆమె తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ దుఃఖాన్ని బాధను పైకి వినిపించకుండా పెదవులు మాత్రమే కనబడుతుండగా ఆమె అక్కడ కుమ్మరించినట్టుగా రాయబడింది. If the priest Eli was by the side of the altar, he would have seen her, and then would have clearly understood that this woman is a woman of agony and pain and suffering. అక్కడ ఏలి యాజకుడు బలిపీఠం దగ్గరగానే ఉన్నట్టుగా అయితే ఆయన స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగలిగేవాడు, ఈమె హృదయ వేదన కుమ్మరించుకుంటుందని అర్థం చేసుకోగలిగేవాడు. But he was sitting in a chair near the door of the temple, and so he didn't properly understand as to what she was going through. He thought that she was drunk. ఆయన అక్కడ ద్వారం దగ్గర కుర్చీలో కూర్చుని ఉన్నాడు కాబట్టి, ఆయన దూరంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఆమె ఏం చేస్తుందో అర్థం చేసుకోలేక ఆమె మత్తురాలై ఉంది అని అనుకుంటున్నాడు. Now understand one thing very clearly. ఇక్కడ మనకు ఒక విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. If you are going through stress, don't expect everybody to understand you. కనుక మనం ఒత్తిడి గురి అయినప్పుడు మనము అందరూ మనల్ని అర్థం చేసుకుంటారని మీరు ఊహించవద్దు. Because if they were not very correctly placed in your life, they will not understand your problem. ఎందుకంటే వారు మీ జీవితంలో సరైనటువంటి దీనిలో లేనప్పుడు వారు మీ యొక్క బాధను అర్థం చేసుకోలేరు. They will misread you, misunderstand you. వారు మిమ్మల్ని అపార్థం చేసుకొనవచ్చు. And they may say 101 things. వారు ఇంకా అనేక విషయాలు చెప్తా Now ఉంటారు. that will make you even more stressed. అదే ఆ సమయంలో ఇంకా మీరు ఒత్తిడి గురవుతారు. Inconsiderate people will start commenting upon you, criticize you. కనుక మీ మీద నిందలు వేసి మీ గురించే మాట్లాడుతూ A ఉంటారు. lot of people will come with a lot of long advices. అనేక మంది వచ్చి మీకు అనేకమైనటువంటి అడ్వైస్ ఇస్తూ ఉండవచ్చు. Like the friends of Job, it might look like they are coming and feeling good for you and all that, but ultimately it's going to hurt you and wound you more and more. యోబు స్నేహితులుగా మనము చూచినట్లయితే వాడు వచ్చి ఆయనకి ఏదో ఓదార్పిస్తారు అన్నట్లుగా కనపడుతూ ఉంటుంది, కానీ వారు చివరికి వారు ఆయన్నే హర్ట్ చేస్తున్నారు. Because they are all sitting at the door instead of near the altar, they are sitting near the door, and so they won't be able to read you properly. ఎందుకంటే వారంతా బలిపీఠం దగ్గర కాకుండా అక్కడ వెనక ద్వారం దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి వారు నిన్ను సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు. You don't care about those words. కనుక వారి యొక్క మాటలకు మనము పట్టించుకోని అవసరం లేదు. Their perspective is not right.
వారి యొక్క ఊహలు సరైనవి కావు. What matters is what God is going to tell you. That's what matters. ఎందుకంటే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అనేది అక్కడ మనకు ముఖ్యమైన So విషయం. when Eli came in to see what she was going through, he pronounced a promise upon her. You will definitely have a baby. The next time you come here, you will have a baby. ఏలీ దగ్గరికి వచ్చి ఆమెను చూచినప్పుడు అర్థం చేసుకుని అప్పుడు చెప్తున్నాడు, నీవు ఆశీర్వదించి ఈసారి నువ్వు మందిరానికి వచ్చినప్పుడు నీవు ఒక బిడ్డను తీసుకుని వస్తావని And ఆశీర్వదించాడు. God honored that prayer of tearful prayer of Hannah, and also the word that came through the mouth of the same priest who had misread her. ప్రభు ఆమె యొక్క కన్నీటిని చూచి అర్థం చేసుకుని ఆమె కన్నీటిని అలాగే యాజకుడు ఆమెను దీవించిన విధానాన్ని బట్టి ఆమెకు బిడ్డను అనుగ్రహించాడు. So God gave Hannah not an ordinary child. God gave the prophet for the nation of Israel. కాబట్టి హన్నాకి ఒక మామూలు బిడ్డను కాకుండా ఒక ప్రవక్తను, ఇశ్రాయేలు దేశాన్నంతా నడిపించే ఒక ప్రవక్తను ఆయన ఇచ్చి ఉన్నాడు. Sometimes delay is not denial. కనుక ఒక్కొక్కసారి మనకు ఆలస్యం అయినంత మాత్రాన అది వ్యతిరేకత కాదు. God will not allow his word to be dropped down on the floor. కనుక దేవుని యొక్క వాక్యము అలా నేల మీద వృధాగా పోవటము దేవుడు ఎలవ్ చేయడు. So anything the Lord has promised, he is sure to fulfill it in your life, beloved. ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రతి వాగ్దానం కూడా నీ జీవితంలో తప్పకుండా నెరవేరుతుంది. Just don't care when people come and talk anything against that. ఇతరులు వచ్చి నీకు దానికి వ్యతిరేకంగా ఏమైనా చెప్పినా దాని గురించి మీరు పట్టించుకోనక్కర్లేదు. You stay in the presence of God, always looking into his face and praying and asking God that he may fulfill that promise he has given to you. మీకు ఇవ్వబడినటువంటి వాగ్దానం నెరవేరేంత వరకు మీరు ప్రభు పాద సన్నిధికి వచ్చి ఆయన దగ్గర ప్రార్థిస్తూ దాని కొరకు ఎదురు చూస్తూ విశ్వాసంతో ఎదురు చూస్తూ ఉండండి. Finally, I am coming to a person who was distressed in life, which may surprise you. చివరగా ఇంకొక వ్యక్తిని మీకు ఈ విధంగా డిప్రెషన్లో ఉన్న వ్యక్తిని చూపించదలుచుకున్నాను, మీరు ఆశ్చర్యపడవచ్చు. Matthew chapter 26 verse 36 says, Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, Sit here while I go and pray over there. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 26:36. 26వ అధ్యాయం 36వ వచనము. అంతటా యేసు వారితో కూడా గెత్సెమనే అనబడిన చోటికి వచ్చి, నేను అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వచ్చే వరకు మీరు ఇక్కడ కూర్చుండమని శిష్యులతో చెప్పారు. 37 says, He took with him Peter and 2 sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed, and said to him, My soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Stay here and watch with me. 37-38 వచనం చూసినట్టుగైతే ఆయన పేతురును జబదయి ఇద్దరు కుమారులను వెంట పెట్టుకుని పోయి దుఃఖపడుటకు చింతాక్రాంతుడగుటకు మొదలుపెట్టును. మరణమగునంతగా నా ప్రాణము దుఃఖములో మునిగి ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. Jesus was sorrowful and deeply distressed. ఇక్కడ ప్రభు చాలా చింతాక్రాంతుడుగా దుఃఖపడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. The Son of Man was truly distressed. అక్కడ మనిషి కుమారుడు ఆయన దుఃఖంలో చింతలో ఉన్నాడు. The man who said, My peace I give unto you, my very peace I give to you, not like the world gives. ఇక్కడ నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను, లోకం ఇచ్చినట్లుగా కాదు, నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను చెప్పినటువంటి ఆయన. The same man's soul was extremely sorrowful even unto death. ఆ ప్రభు మనకి ఇక్కడ ఆయన మరణమగునంతగా నా ప్రాణం దుఃఖంలో మునిగి ఉన్నదని చెప్పారు. And he cried, Lord, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, may your will be done. ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, తండ్రి సాధ్యమైతే ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తొలగింపము, ఆయన నా ఇష్ట ప్రకారం కాదు. Completely he gave himself to the will of the Father. కనుక ఆయన దేవుని యొక్క చిత్తానికి ఆయన కంప్లీట్ గా మనం ఆయన వదిలివేస్తున్నాం. Now beloved, you and I have to understand the grief and the sorrow and the stress and the depression in the Son of Man was not on account of anything that he did. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనిషి కుమారుడిగా ఆయన పడినటువంటి ఆ చింత దుఃఖము ఆ యొక్క వేదన ఆయన ఏం చేసినందువల్ల రాలేదు. Isaiah chapter 53 the verse says, The chastisement of our peace was upon him. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే మనము చేసినటువంటి పాపాల వల్ల ఆయన ఇదయ్యాడు అని చెప్తారు. The reason for his extreme sorrow and his grief was you and me. ఆయన యొక్క దుఃఖానికి ఆ చింతకు కారణము
మీరు నేను. Your sin and my sin caused so much of stress upon the Son of Man. మీ పాపాలు నా పాపాలు ఆ యొక్క మనుష్య కుమారుని మీద ఒత్తిడిగా గురి అయ్యాయి. And the punishment that should have been wrought upon us, beloved, came upon him. కనుక దానికి రావాల్సినటువంటి ఆ యొక్క పనిష్మెంట్ ఆయన మీదకి వచ్చింది. And that is why today you and I have the hope of deliverance even in our stress. కాబట్టి మనము ఒక నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాం. మన ఒత్తిడిలో కూడా ఆయన మనమే ఒత్తిడి ఆయన వేసుకుంటాడు. He ultimately completely surrendered to the will of God, who was not willing to spare him from the cross, beloved, and he went unto the cross. He laid down there, gruesome death, and he gave his life in order that we may be relieved of our stress. ఆయన తండ్రికి మొత్తంగా విధేయుడయ్యి ఆయన నీ చిత్త ప్రకారం నా చిత్త ప్రకారం కాదు నీ చిత్త ప్రకారమే జరిగించమని చెప్పి ఆయన సిలువలో బలి అవడానికి సిద్ధమై ఉన్నాడు. You are so worried about many things in your life and you get depressed and you get stressed. మనము మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే ఈ ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నామో మనం అనేకమైనటువంటి సమస్యలతో మనం నిండిపోయి ఉంటున్నాము. But you must understand what should have deeply bothered us. What should have deeply bothered us and would have caused stress in our lives is our own sins. కనుక ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ విధంగా నేను ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నానంటే అవి కేవలం నా పాపాలు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Our own sins should have caused so much of depression because we did it and then that was leading us to eternal death. కనుక మనము చేస్తున్నటువంటి పాపాలు మనల్ని ఏ విధమైనటువంటి ఒత్తిడి గురి చేస్తూ చివరకు నిత్య నరకానికి మనల్ని తీసుకువెళ్తున్నాయి. But Jesus died in our place. He shed his blood and he brought forgiveness for all our sins, a complete cleansing of our sins. కానీ ప్రభు అయినటువంటి యేసు ఆ క్రీస్తు సిలువలో బలి అయ్యి ఆయన మన తరపున మరణించి మన తరపున ఆయన వెల చెల్లించి మమ్మల్ని అందరినీ శుభ్రపరిచి ఉన్నాడు. He took the punishment and then he gave us the cleansing of our conscience. కనుక ఆయన ఆ శ్రమ పడి మన యొక్క మనస్సాక్షిని శుభ్రపరిచి ఉన్నాడు. We need to be thankful. కనుక మనము ఆయనకు స్తుతులు వందనాలు చెల్లించవచ్చు. Next time you are stressed about something else, please think about this. If at all in your life you have to be stressed, it is nothing other than your own sins, but then that was cleansed and God has now made you free and he has an eternal purpose upon your lives. ఈసారి మీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఏ విధమైనటువంటి ఒత్తిడికి గురి అయినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఇది కేవలం నా పాపాల వల్లే నేను ఈ విధమైన ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నాను. కానీ ప్రభు సిలువలో కాచిన రక్తం ద్వారా నన్ను పవిత్రపరిచాడు అనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి. All these facts should make you very clear that no stress can put you down in life. ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే ఏ విధమైన ఒత్తిడి మిమ్మల్ని మీ యొక్క జీవితంలో పాతాళానికి తొక్కివేయదు. There is always a reason to live because of the purpose of the Creator God that's going to be fulfilled in your life by and by. కనుక మిమ్మల్ని సృష్టించినటువంటి దేవుడు మీ జీవితంలో మీతో ఆయనకు కొన్ని పర్పస్ ఉంది కాబట్టి మనము ఆయన చిత్త ప్రకారం నడుచుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాము. So don't give up, don't quit. కనుక వదిలివేయవద్దు, దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఉండండి. With the strength of the word of God, with the strength of the Spirit of God, keep going. కనుక ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మీరు గట్టిగా పట్టుకోనండి, ప్రభు ఆత్మను మీరు గట్టిగా పెనవేసుకొని మీరు ముందుకు సాగిపోండి. Challenge the reason for the stress and say, I will overcome you. కనుక మీ యొక్క ఒత్తిడికి గురి అయినటువంటి దాన్ని మీరు సవాలుని మీరు ఎదుర్కోవడానికి నేను ఎదుర్కొనగలను అని మీరు చెప్పగలరు. Don't go and sit in a corner and start crying and becoming depressed when you have the foot of the cross where you can place your burdens. కానీ ఓ మూలకెళ్ళి కూర్చొని ఏడుస్తా ఇది చేయవద్దు. మీరు వచ్చి సిలువ దగ్గరకు వచ్చి ఆ సిలువ పాదాల దగ్గర మీరు మీ యొక్క హృదయాలు కుమ్మరించుకోండి. Finally, take part in the Holy Eucharist. Take part in the body and blood of Christ Jesus, and that relieves your stress. చివరగా ప్రభురాత్రి భోజనంలో మీరు పాలు పొంది ఆయన శరీర రక్తాలుగా మీరు తీసుకుంటే మీరు బలం పొందుకుంటారు. And that strengthens your body, that strengthens your spirit, that strengthens your soul. అప్పుడు మీరు దేహము, మీ మనస్సు, మీ యొక్క ఆత్మలో బలం పొందుకుంటారు. The word of God says, take part in the Holy Eucharist as often as you can.
కనుక వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు మీరు ప్రభరాత్రి భోజనంలో పాల్పొందమని చెప్తుంది. Because we need the power of the blood of Christ Jesus and the power of the body of Christ Jesus upon us. ఎందుకంటే ఆ యొక్క మనము ఆయన యొక్క ఆ రక్తం యొక్క శక్తిని ఆయన యొక్క శరీరం ద్వారా మనకు వచ్చే శక్తిని మనం పొందుకొనవలసి ఉన్నాం. When God is our helper, why should we be worried? కనుక దేవుడు మన పక్షాన ఉంటే మనం ఎందుకు మనము వరి అవ్వాలి? When God can help us and lift us up from any situation, beloved, why should we be worried? ప్రభువు మన ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా కానీ మనం లేవనెత్తగలిగే దేవుడు ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు వరి అవ్వాలి? A Christian should not be distressed. కనుక క్రైస్తవులుగా దేవుని బిడ్డలుగా మనము ఒత్తిడికి లోనికి డిప్రెషన్లోనికి The వెళ్ళకూడదు. Lord said, "Come and lay down all your worries upon me because I care for you." ఎందుకంటే ప్రభు చెప్తున్నాడు, మీ యొక్క భారమంతా నా మీద వేయండి, ఎందుకంటే మీ చింత యావత్తు నా మీద వేయండి, నేను మీ గురించి చింతపడుతున్నానని చెప్తున్నాను. May we be able to overcome stress with the strength of God. కాబట్టి దేవుని యొక్క బలముతోటి మనము ఈ యొక్క ఒత్తిడులను మనము ఎదుర్కొనవచ్చు.